सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सब तो पहला ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत स्वागत, बहुत ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ बहुत ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਜੀ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ठीक है जी, शुरू करते हैं जी न्यूज़। तो सब तो पहली न्यूज़ इत्थे इटली दे विच जो इस हफ्ते रेट ऑफ ट्रांसमिशन की वैल्यू है जी वो दसी जा रही है जी 0.85 रही है, जी कि पिछले हफ्ते सी जी 0.92। सो इस हफ्ते थोड़ी जी सिचुएशन है वो पहला नालों ठीक होंगी दसी जा रही है। तो जिन्होंने स्टेट्स के कलर चेंज हो रहे हैं इस सोमवार तो वो सिर्फ एक स्टेट है जी, कंपानिया स्टेट है जी कि अरनचोने जोन के चलेगी सोमवार तो। बाकी जिन्नियां भी स्टेट्स सीगियां वो एज सच उदा ही कंटिन्यू करवा दित्तियां गईयां ने अगले हफ्ते। तो रोसो जोन दे विच हुण 3 स्टेट्स बच गईयां ने जी, पूलिया, वाले दी ऑस्टा ते सरदेनिया। उस तो रैसट जिन्नियां भी बाकी स्टेट्स ने वो सब अरनचोने जोन दे विच चलणगियां। ते नाल ही दस्सिया जा रहा है कि जिहड़ी इंटैंसिव केयर यूनिट दे विच जिहड़ी थोड़ी सिचुएशन है जी वो पहला नालों थोड़ी संभली दसी जा रही है। जिहड़ी कर्व आ वो दस्सिया जा रहा है कि हुण थोड़ी जी डाउन आनी शुरू हुई है, मतलब नंबर ऑफ केस जिहड़े इंटैंसिव केयर दे विच ने उन्हां दे विच कुछ घाट आनी हुण शुरू हो चुकी है इत्थे कंट्री दे विच। इस तो नैक्सट चलते हैं जी अगली अपडेट वाल, जिस दे विच जिस तरह कि तुहाडे नाल कल भी डिस्कस किया सीगा कि सरकार हुण कुछ इत्थे फैसले चेंज कर सकती है, चेंज करके अलग अलग कारोबार जोड़े बंद चलते पे उन्होंने खोलने बारे फैसला लै सकती है। तो दस्सिया जा रहा है कि एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच काफ़ी जी इंफॉर्मेशन है जी डिक्लेयर की गई है कि आने वाले दिनों तक इटली के विच किस तरह चेंजिस आउणगियां। तो दस्सिया जा रहा है कि सब तो पहली गल आउंदी पई है जी कि 26 अप्रैल तो कंट्री दे विच दस्सिया जा रहा है कि येलो जोन जिहड़े आ वो मुड़ क्रिएट कर दिते जाणगे। जिन्हां भी स्टेट्स दे विच सही सिचुएशन चलेगी 26 अप्रैल तो उन्हां स्टेट्स नूं येलो जोन दे विच क्रिएट किया जा सकता है जी सरकार दे वल्लों। उस तो बाद स्कूल्स बारे काफ़ी खास अपडेट आ रही है कि जिहड़े स्कूल्स आ जी ऑरेंज जोन ते येलो जोन दे विच पूरी तरह 100% 100% जिहड़े बच्चे आ स्कूलों के जाके पढ़ सकणगे। सारी पढ़ाई जिन्ने भी सप्रियोरे वाले भी स्कूल है वो भी सारे दे सारे बच्चे 100% बच्चे जिहड़े आ वो स्कूलों के जाके पढ़ सकणगे। अरनचोने ते येलो जोन दे विच 26 अप्रैल तो इस तरह शुरू करेगी सरकार। उस तो बाद जिन्नियां भी अलग अलग एक्टिविटीज़ ने, कारोबार ने, सरकार उन्होंने हौली हौली खोलेगी, एकदम नहीं। इस तरह 26 अप्रैल नूं कुछ फैसले जिहड़े सरकार दे वल्लों लए जाणगे उन्हां दे अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ खासकर स्कूल्स चलने शुरू हो जाणगे। उस तो बाद 1 मई नूं दस्सिया जा रहा है कि सरकार ने जिहड़े ओपन स्टेडियम होंदे ने जी जिथे मैचेस वगैरह खेडे जाते हैं खुले एरिए दे विच, उहदे विच भी लोगों को अलाउ कर देना है कि 1000 तक जिहड़े दर्शक आ वो शामिल हो सकणगे। उस तो बाद जिहड़े एरिएज पर आउणगे जी येलो जोन दे विच उहनां दे विच इह खोल देगी सरकार। उस तो बाद 15 मई नूं दे वास्ते भी सरकार ने डिसाइड किया है कि जिहड़ियां बीचेस वगैरह ने उहदे उत्ते भी लोग जिहड़े जा सकणगे। जिहड़ियां ओपन डोर आउटडोर एक्टिविटीज़ आ वो काफ़ी हद तक सरकार खोल देगी। जिम्स बारे गल आउंदी पई है कि जिम्स जिहड़े हैगे ने जी वो जून दे विच 1 जून तो जिहड़े जिम्स की डेट दसी जा रही है कि जिम्स पैलेस्ट्रे वगैरह जिहड़े आ वो जून दे विच जाके खुलणगे। उस तो बाद जिन्ने भी ओपन दे विच कई उदां जिहड़ियां खुलियां मार्केट्स या मेले टाइप एक्टिविटीज़ होंदियां ने लोकल लैवल ते वो दस्सिया जा रहा है कि 1 जुलाई नूं सरकार वालों जो फिलहाल डिसाइड किया जा रहा है कि 1 जुलाई नूं ये वालियां एक्टिविटीज़ जिहड़ियां खुल जाणगियां। पर जो फिलहाल 26 अप्रैल बारे दस्सिया जा रहा है कि 26 अप्रैल नूं सरकार जिहड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह आ उन्हां नूं खोल सकदी है जी। जिहड़े पर बाहर साइड बाहरली एक्टिविटी हुंदी है, बाहर साइड ते जिहड़े टेबल चेयर्स लगे हुंदे ने उत्थे लोगों को खोल मिल सकती है जी, जो फिलहाल डिक्लेयर की जा रही है इंफॉर्मेशन। इस तरह सरकार ने कुछ प्लान अप कर लिया है कि हौली हौली एक्टिविटीज़ जिहड़ियां सरकार खोल दी जाएगी 1 बाय 1। पर सब तो पहला स्कूल्स बारे गल सामने आउंदी पई है कि 26 अप्रैल नूं जिहड़ियां भी स्टेट्स ऑरेंज जोन या येलो जोन दे विच आ गईयां उन्हां दे विच सारे दे सारे बच्चे जिहड़े आ स्कूलों दे विच जाके पढ़ सकणगे। उस तो बाद 1 मई ते 3 मई नूं हो सकदा है कि सरकार जिन्ने स्कूल आ ईवन जिहड़े भी रैड जोन दे विच भी आउणगे उन्हां नूं भी 1 मई या 3 मई तक सारे दे सारे स्कूल जिहड़े आ ओह खोल सकते हैं। इस तरह सरकार ने प्लान अप कर लिया है जी, कई मतलब कि डेट्स सरकार ने कई दिन निश्चित कर लिया कि किहड़े दिन नूं किहड़ी एक्टिविटी हौली हौली खोले जाएगी। फिलहाल ये जिहड़ा सारा प्लान है सरकार ने मोहरे रखिया है एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच। उस तो बाद 17 मई तो दस्सिया जा रहा है कि जिहड़ी
ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਡਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਾफ़ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੁਣ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 15,943 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 429, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਗੀ 3,27,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 4.86 ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਟੰਪੋਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਮੁਸਾਫਿਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਕੋਵਿਡ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰੋਮ ਦੇ ਮਾਰੀਨੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੀ 57 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਦੀ 28 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉੱਥੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਸਭ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹਟਾਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟੰਪੋਨੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ। ਸਵੀਡਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਸਕਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ OCI ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ OCI ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ OCI ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ
2 ਵਾਰੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ OCI ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ OCI ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਿਲਿਆ ਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ OCI ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ OCI ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਟਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ OCI ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਪਰ OCI ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰੰਸੀ ਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ 99 ਰੁਪਏ 31 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਯੂਰੋ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੀ 183 ਰੁਪਏ 8 ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਊਂਡ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੀ 103 ਰੁਪਏ 16 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੀ 57 ਰੁਪਏ 69 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੀ 59 ਰੁਪਏ 59 ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਉਮੀਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੱਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।